Hare Krishna Mataji and Prabhujis. Please accept my humble obeisances. Thank you so much for Hare joining our morning japa session. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Yes, thank you so much for joining our morning japa session. ఈ రోజు మనం యాజ్ యూజువల్గా భగవద్గీత శ్లోకాస్ అనేవి కంటిన్యూ చేద్దాము. సో మనం 11th చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్లోకి వచ్చేసాము. సో ఇవాళ కొన్ని శ్లోకాస్ అనేవి డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. బిఫోర్ దట్ విల్ డూ మంగళాచరణ్ అండ్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. ఓకే. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृन्द. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Yes. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. ఓకే. ఈరోజు మనం ఏం శ్లోక డిస్కషన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. 50 माताजी. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम. कृष्ण దండవత్ ప్రణామ్. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. शुभाकांक्षल माताजी. माताजी दंडवत प्रणाम माताजी. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माताजी वसंत पंचमी शुभाकांक्षल माताजी అందరికి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీకు కూడా మాతాజీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు. हरे कृष्ण माताजी.
హరే కృష్ణ దండవత్ మాతాజీ, ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామ్, దండవత్ ప్రణామ్, హరే కృష్ణ. ఫైన్, లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. 50th శ్లోక వరకు, 49 శ్లోక వరకు నిన్న డిస్కస్ చేశాం కదా. సో అవును ఎవరైనా మాతాజీ. చెప్పగలరా అండి, ఏం డిస్కస్ చేశాం నిన్న క్లాస్లో? లక్ష్మీ మాతాజీ నేను చెప్తాను మాతాజీ. చెప్పండి. భగవానుడు ఎవరికి నా విరాట్ స్వరూపం చూపలేదు, నీ మీద అభిమానంతో నీకు చూపించినాను ఉమ్, అని ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు మాతాజీ. ఉమ్, 48వ శ్లోకంలో వేదాధ్యాయుల వల్ల గాని, తపశ్చర్యల వల్ల గాని, దాన ధర్మాల వల్ల గాని, ఏ విషయాల వల్ల గాని నేను నా విశ్వరూపాన్ని ఎవరికి చూపించలేను, నీకు మాత్రమే చూపించినాను అని చెప్పినాడు మాతాజీ. ఉహు, 49వ శ్లోకంలో నువ్వు నా విశ్వరూపాన్ని చూసి భయపడవద్దు, నా చతుర్భుజాన్ని నీకు చూపిస్తాను అని చెప్పి తన చతుర్భుజాన్ని చూపిస్తాడు మాతాజీ. ఓకే, ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? రాణి మాతాజీ చెప్పండి. రాణి మాతాజీ. మాతాజీ శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే చూడగలరు నా విశ్వరూపాన్ని. ఉహు, ఓకే మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దివ్యత్వం సాధించండి ఎవ్వరూ దివ్య దృష్టిని పొందలేరు. మరియు వేదాధ్యయనం కావించినను, తపస్సు చేసినను, ఎంత దానం మొసిగినను అర్జునుడి వలె భక్తుడు కానిచే ఎవ్వరూ విశ్వరూపను గాంచలేరు. ఉమ్, చతుర్భుజ రూపంను అర్జునుడు అడుగగా చతుర్భుజ రూపం చూపించిన తర్వాత అప్పుడు భగవానుడు విశ్వరూపమునడ భక్తుడు ఎప్పుడు ఆసక్తిని కలిగి ఉండడు మాతాజీ. కరెక్ట్. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. ఎస్ పావని మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. 47 ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, నేను ఈ రూపం ఇంతకుముందు ఎవరికీ చూపించలేదు, నీకే చూపించాను అని చెప్పారు. 48 లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, అన్ని చేయటం వల్ల లేదా దాన ధర్మాలు యజ్ఞాలు చేస్తున్నందువల్ల కాదు, కేవలం భక్తి కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి మాత్రమే నేను నీకు నా ఈ స్వరూపం చూసే అవకాశాన్ని నీకు కలిగించాను. ఇక్కడ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మాతాజీ, కేవలం భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, శుద్ధ భక్తులు లేదా ప్యూర్ భక్తి భావనలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడాలని అనుకోరు. ఎందుకంటే ఏదైతే మనం కృష్ణాన్ని అప్రోచ్ అయ్యేదే లవ్ ఫీలింగ్, రెసిప్రొకేషన్ కాబట్టి, విశ్వరూపం కంటే కూడా మనతో రెసిప్రొకేట్ అయ్యే ఒక సాధారణమైన త్రిభుజ రూపం, 4-handed చతుర్భుజ రూపాన్ని మన భక్తులు ఇష్టపడతారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే 49 నువ్వు నా విశ్వరూపము కాలరూపము రెండు చూసి భీతి చెందావు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఆ ప్రీతిపూర్వకమైన చతుర్భుజ రూపాన్ని నేను నీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను అని అంటారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సరోజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వేద 47వ శ్లోకం నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తాడు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ విశ్వరూపమును ఎవరు చూడలేదు, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు, కానీ నేను నీకు ఇప్పుడు నీ భక్తికి మెచ్చి చూపిస్తున్నాను. ఇది అనంతమైనది, తేజోపూర్వకంగా ఉన్నది, చాలా భయంకరంతో కూడుకున్నది. అది ఈ రూపాన్ని ఎవరు ఇంతకు ముందు చూడలేదు అని చెప్తారు. 48లో వచ్చేసి వేద అధ్యయనంతో కానీ, యజ్ఞాలతో కానీ, దానాలతో కానీ, తపస్సులతో కానీ కూడా చూడలేండి, నీ యొక్క భక్తికి మెచ్చి నేను నీకు చూపిస్తున్నాను. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా చూడలేదు. దుర్యోధనుడికి ఇంతకు ముందు 47లో చెప్తారు, ఇంతకు ముందు దుర్యోధనుడికి శాంతి కోసం వెళ్ళినప్పుడు చూపించాను, కానీ అందులో కొన్నే చూపించా, కానీ మిగతా మొత్తం మాత్రం నీకే చూపించాను అని చెప్పని కొంతమంది చెప్తున్నారు అని చెప్తారు. 49లోకి వచ్చేసి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నువ్వు భీతిల్లావు, భయానికి గురయ్యావు, కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నీకు మామూలుగా చతుర్భుజ భగవత్ అవతారాన్ని చూపిస్తాను, నువ్వు భీతి చెందొద్దు అని చెప్తారు మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. నరసింహదాస్ ప్రభుజీ చెప్తారు. ప్రణామ్ మాతాజీ. ప్రణామ్ ప్రభుజీ. అర్జునుడికి అసూయ లేదు మాతాజీ. యాక్చువల్లీ ఇందులో మన 47లో మాయా ప్రసన్నేన అని చెప్పబడింది. అంటే అనన్య భక్తి గల వారి ఎడల భగవంతుడు అనుగ్రహం చూపుతారని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు మాతాజీ ఈ శ్లోకం ద్వారా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఉషా మాతాజీ చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామములు. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. భగవంతుని విశ్వరూపం వల్ల మనకందరికి భగవంతుడు ఎలా ప్రపంచాన్ని పాలిస్తున్నారో, అందరినీ ఎలా పరిపాలిస్తున్నారో అందరూ తెలుసుకోగలము. శ్రీకృష్ణుడే భగవంతుడని అందరూ తెలుసుకున్నారని నేను
ఓకే. విశ్వరూపం వల్ల అందరూ ఆయన్ని ఎలా పరిపాలన చేస్తున్నారని మనకి తెలుస్తుంది. తెలుస్తుంది. ఓకే. ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ ఎవరెవరైతే చెప్పారో థ్యాంక్స్ అలాట్. సో డైలీ కూడా ఈ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఏదైతే నిన్న విన్నారో, ఏదైతే పాయింట్స్ రాసుకున్నారో అవి చెప్పడం వల్ల మీకు పెరుగుపోతుంది. అండ్ దాంతో పాటు మీకు కూడా ఒక సెంటెన్స్ తర్వాత ఒక సెంటెన్స్‌ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి అనేది ప్రాక్టీస్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇండైరెక్ట్‌గా మీకు అనుకోకుండానే మీరు ఫ్యూచర్‌లో ప్రీచర్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. అవునంటారా? కాదంటారా? మాతాజీ అది మాతాజీ. కాక గుర్తు కూడా ఉంటాయి Yes, మాతాజీ. మాతాజీ. ఒకసారి ఎగ్జాక్ట్‌లీ. రాసుకొని ఒకసారి గుర్తుంటుంది. చెప్పామంటే హ్మ్. మర్చిపోం మాతాజీ. ఇట్లా విన్నప్పుడు అన్ని బాగా మతి ఉన్నట్లే ఉంటుంది. మళ్ళా మర్చిపోతాం మాతాజీ. కరెక్ట్. ఇలా కరెక్ట్. చెప్పే వల్ల, ఇలా రాసుకునే వల్ల కొంచెం గుర్తుంటుంది మాతాజీ. కరెక్ట్. యెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్. మనం ఇవాళ 50th శ్లోక నుండి కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఓకే. కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. ఫైన్. సో 50th శ్లోక ఇవి కొంచెం లాస్ట్ టైం అనుకున్నట్లు మనకి 11th చాప్టర్‌లో శ్లోకాస్ అనేవి కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇవి కూడా కొంచెం 50 ఈ శ్లోకాస్ కూడా కొంచెం పెద్దగానే ఉన్నాయి. మనం Yes, yes. క్లియర్‌గా ఇవి చూస్తూ రిసైట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. సంజయ ఉవాచ సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవ ఇత్యర్జునం వాసుదేవ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తోక్త్వా త్వకం రూపం దర్శయామాశ భూయః. స్వకం స్వకం రూపం రూపం దర్శయామాస భూయః. త్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః. స్వకం రూపం రూపం దర్శయామాస భూయః. భూయః ఆశ్వాసయామాశ చ భీతమేనం. ఆశ్వాసయామాస భీతమేనం ఆశ్వాసయాం ఆస చ భీతమేనం. ఆశ్వాసయామాస భీతమేవం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. భూత్వా భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. భూత్వా పునః సౌమ్య మహాత్మా. సంజయ ఉవాచ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా వాసుదేవస్తతోక్త్వా త్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః. స్వకం రూపం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతిమేనం. ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం సంజయ వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః. ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం. భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయ సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస భీతమేనం పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. ఓకే. నేను ఒక్కసారి హ్యాండ్స్ అన్ని లోవర్ చేస్తాను. ఎవరు రిసైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో
వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో యా, ఓకే. పావని మాతాజీ చేయండి. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ మాతాజీ, తెలుగులో దండోత్ పెట్టండి మాతాజీ. తెలుగులో కావాలా? ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తదోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస ద్విజమేతం ప్రీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. కళావతి మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే ధన్యవాద కృష్ణ. ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. చెప్పండి. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇట్టు పలికెను. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధముగా అర్జునుడితో పలికి తన చతుర్భుజ రూపమును తిరిగి ప్రదర్శించెను. చివరికి భీతుడైన అర్జునునకు ఆ విధముగా ఓదార్చుచు అంత్యమున తన ప్రసన్న ద్విభుజ రూపమును చూపాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నరసింహదాస్ ప్రభుజీ భాష్యం చదువుతారా? దండ ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవంత భాష్యం. శ్రీకృష్ణుడు దేవకి వసుదేవులకు పుత్రుడుగా అవతరించినప్పుడు తొలుత చతుర్భుజ నారాయణ రూపం దర్శనమిచ్చాను. కానీ తల్లిదండ్రులు ప్రార్థించగానే అతడు తిరిగి సామాన్య శిశువుగా మార్పు నొందెను. అదేవిధంగా అర్జునుడు తన చతుర్భుజ రూపము చూచుట ఎందు అధికాసక్తిని కలిగి ఉండుడని శ్రీకృష్ణుడు ఎరుగును. కానీ అర్జునుడు దాన్ని చూడగోరుటచే శ్రీకృష్ణుడు తొలుత తన చతుర్భుజ రూపమును చూపి పిదప తన సహజ ద్విజభుజ రూపమును ప్రదర్శించను. ఈ శ్లోకమున సౌమ్యవపు అను పదమును మిక్కిలి ప్రధానమైనది. సౌమ్యవపు అనగా మిక్కిలి సుందరమైన రూపము గలవాడని అర్థం. శ్రీకృష్ణుడు ధరిత్రిపై ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అతని సుందర రూపంచే ఆకర్షించబడిరి. శ్రీకృష్ణుడు విశ్వనిర్దేశకుడు అగుటచే తన భక్తుడైన అర్జునుని భయమును తొలగించి అతనికి తిరిగి తన సుందర ప్రసన్న రూపమును చూపాను. బ్రహ్మ సంహిత 5.38 యందు ప్రేమాంజవచ్చురితభక్తి విలోచననేన ప్రేమ అంజనమును కాటుకును కనులను పూసుకున్నడు వాడే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సుందర రూపమును చూడగలడు అని చెప్పబడినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ఇందాక మీరందరూ చెప్పినట్లు మనకి అర్జునుడు యూనివర్సల్ ఫామ్ విశ్వరూప దర్శనం అనేది చేసుకున్న తర్వాత ఆ రూపాన్ని చూసి ఎంతో భయం అనేది భీతి చెంది భగవంతుని ప్రార్థిస్తారనమాట. నాకు నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించు తండ్రి, నేను ఈ రూపాన్ని చూడలేకపోతున్నాను ఇంకా అని. సో ఎప్పుడైనా కానీ భక్తులకి భగవంతుడు, అఫ్కోర్స్ మీరు ఇందాక అది చెప్పారు, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ దట్ భగవంతుడు ఎంత గ్రేట్ అని తెలుసుకునే దానికంటే కూడా భగవంతుడు ఎంత స్వీట్, మనతో ఎంత చక్కగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు, నేను భగవంతునికి ఎంత తొందరగా అప్రోచ్ అవ్వగలను, భగవంతుడు నాతో ఎంత తొందరగా ప్రతిస్పందిస్తారు అనే ఫీచర్ అనేది భక్తునికి బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందన్నమాట. లేదు భక్తిలో లేము అంతా జస్ట్ భగవంతుని యొక్క గ్రేట్నెస్ మాత్రమే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు విశ్వరూప దర్శనం చూసి ఆహా భగవంతుడు ఇంత గొప్పనా అంత గొప్పనా అని తెలుసుకోవడం అది ఒక లెవెల్. ఆ లెవెల్ దాటిన తర్వాత ఏంటి అంటే అంత గొప్పవాడైనా కూడా నేను పిలిస్తే నా కోసం వస్తున్నాడు భగవంతుడు, నా మొర నేను చెప్పుకుంటే భగవంతుడు ఆలకిస్తున్నాడు అని అన్నప్పుడు భక్తుని మనస్సు అనేది అటువంటి రూపంతో మనకి మమేకం అవుతుందా లేదా చెప్పండి? మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అందుకనే అర్జునుడికి ఏంటి అంటే అప్పటిదాకా తన ఫ్రెండ్గా తన యొక్క చారియటియర్ అంటే తన రథసారథిగా ఉన్న కృష్ణని గురువుగా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఈ భగవద్గీత అంతా చెప్తున్నారు, కృష్ణ వింటున్నారు అర్జున. కానీ జనాలందరి కోసం కూడా భగవంతుడు కృష్ణనే దేవాది దేవుడు అని చూపించడం కోసం విశ్వరూప దర్శనం అడగడం జరిగింది. కానీ విశ్వరూపాన్ని చూపించాక మాత్రం అర్జునుడి యొక్క అసలు హృదయం బయటకు వచ్చేసింది అనమాట. విశ్వరూపం చూపించమని అడిగినప్పుడు అది అర్జునుడి హృదయమా లేకపోతే అర్జునుడు ఎవరైతే భగవంతుడిని నమ్మరో అని వారి తరపున అడుగుతున్నారా చెప్పండి? ఎవరైతే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అర్జునుడు అక్కడ ఎవరి పొజిషన్ తీసుకున్నారంటే ఓకే కృష్ణనే దేవాది దేవుడు అని రుజువేంటి అని చూపించడం కోసం అక్కడ అడుగుతున్నారనమాట. అది అర్జునుడి హృదయం కాదు. అంటే అర్జునుడు నమ్మేశారు కృష్ణనే దేవాది దేవుడు అని, ఈస్ కంప్లీట్లీ సరెండర్ అయిపోయారు, శరణాగతులు అయిపోయాడు అనమాట. కానీ
చూపించాలి అన్న ఇదితో అందరికీ కూడా నమ్మించాలి అన్న ఇదితో అడుగుతారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ రూపాన్ని చూస్తారో అర్జునుడి హృదయం బయటకొస్తుందనమాట. కృష్ణ నేను ఈ రూపాన్ని నేను చూడలేను. నువ్వు ఎటువంటి చతుర్భుజ రూపం ఉంటుందో ఆ రూపాన్ని చూపించు అంటారు. అయితే చతుర్భుజ రూపంతో కూడా అర్జున సాటిస్ఫై అవ్వరనమాట. అర్జునకి ఏం కావాలంటారు ఫైనల్‌గా మళ్ళీ? ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపం కావాలి అంటారనమాట. చతుర్భుజ రూపం ఉన్నా కూడా ఆయన గ్రేట్ శంఖ చక్ర గదా పద్మాలన్నీ పట్టుకొని ఆయన దుష్ట సంహారం కోసం వస్తున్నారు అని ఒక ఫీలింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపం ఇట్లా వేణువు పట్టేసుకొని ఉన్నారనుకోండి, మనకి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అటువంటి రూపంలో భగవంతుడిని చూసినప్పుడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. సో డివోటీస్ హృదయం ఎప్పుడు కూడా అటువంటి కృష్ణని చూడాలి, అటువంటి కృష్ణతో నేను ప్రతిస్పందించాలి, అంటే నాకు స్పందన ప్రతిస్పందన కావాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో అర్జున యూనివర్సల్ ఫామ్ చూసినప్పుడు భయం చెంది తన యొక్క నిజ భావన బయటకు వచ్చింది, నాకు చతుర్భుజ రూపం చూపించు. ఇక్కడ చతుర్భుజ రూపం చూపించడం అంటే చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి అంటే విష్ణువు నుండి కృష్ణ వచ్చారా, కృష్ణ నుండి విష్ణు వచ్చారా అని క్వశ్చన్ ఉంటది జనరల్ గా. మీకు ఎవరైనా అడిగారో లేదో నాకు తెలియదు. జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ అయితే మనసులో మెదులుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో? సో భగవద్గీత క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకోండి, ఎవరి నుండి ఎవరు వచ్చారు చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో విశ్వరూపం చూపించక ముందు కృష్ణలా ఉన్నారు. విశ్వరూపం కావాలి అన్నప్పుడు విశ్వమంతా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి అర్జునుడికి ఆ దివ్య దృష్టి అనేది ఇచ్చి చూపించారు. అర్జునుడు తట్టుకోలేదు. తర్వాత ఏమడిగారు? నాకు చతుర్భుజ రూపం చూపించమన్నారు. చతుర్భుజ రూపం ఎవరి రూపం చెప్పండి? విష్ణువు రూపం. ఎగ్జాక్ట్లీ, విష్ణువు రూపం. విష్ణువు ఎవరి నుండి వచ్చారు? ఒరిజినల్ పర్సన్ ఎవరు? కృష్ణనే విశ్వరూపం చూపించారు, కృష్ణనే చతుర్భుజ రూపం ధరించారు, కృష్ణనే ఫైనల్ గా అర్జునుడి కోసం మళ్ళీ ద్విభుజ రూపాన్ని ధరించి చూపించారనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది అనుకోండి, మనకి ఇంకా క్వశ్చన్ ఉండదు అనమాట. విష్ణువు నుండి కృష్ణ వచ్చారా, కృష్ణ నుండి విష్ణు వచ్చారా, ఎవరు ముందు ఎవరు తర్వాత, ఇవేమి ఇంకా మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అనమాట. విష్ణువు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశనే, భగవంతుని ఎక్స్పాన్షనే విష్ణు. సో మనకి పురుషావతారాలు తెలుసుకున్నప్పుడు, అఫ్ కోర్స్ భక్తిలో మనం కొన్ని క్లాసెస్ విన్నప్పుడు పురుషావతారాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది. కృష్ణ మనకి చతుర్వ్యూహంగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి వారి నుండి మళ్ళీ మనకి కారణోదక శాయి విష్ణు, గర్భోదక శాయి విష్ణు, క్షీరోదక శాయి విష్ణు వచ్చారు. సో కృష్ణనే స్వయం భగవానుడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అంశలు, భగవంతుని అంశలు అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. బట్ అంత నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా ఈ ఒక్క విశ్వరూపం చాప్టర్ చూసినా కానీ మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. కృష్ణ ఈస్ ద ఫౌంటైన్ హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్కార్నేషన్స్. అన్నిటికీ మూలం ఎవరు అంటే కృష్ణ. ఓకే, క్లియరా? అర్థమైందా? క్లియర్ మాతాజీ చిన్న డౌట్ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. రామావతారం తర్వాత కదా కృష్ణావతారం వచ్చింది మాతాజీ. మరి రామావతారము విష్ణు స్వరూపం అనే మనం అనుకుంటాం కదా. మరి విష్ణు రూపం, విష్ణువుని ఇంకానే కృష్ణ వచ్చాడు అని కూడా మనం ఆలోచిస్తాం కదా మాతాజీ. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ క్లారిఫై చేసేసారు కదా మనకి. అవతారాలు ముందు వెనక అనే దాన్ని బట్టి భగవంతుడు ఇది, భగవంతుడు అది అని కాదు. సృష్టి జరిగేటప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క సృష్టి కూడా ఎవరి నుండి జరిగిందో ఆయన మూలమని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అవునా కదా చెప్పండి? సృష్టి మొత్తం ఎవరి ద్వారా జరిగింది? బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేశారు. ఓకే, బ్రహ్మదేవుడు ఎవరి నుండి వచ్చారు? విష్ణువు యొక్క నాభి నుండి ఉద్భవించిన కమలం నుండి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చారు. సో బ్రహ్మదేవుడికి ఆ నాలెడ్జ్ అంతా ఎవరిచ్చారు? విష్ణు ఇచ్చారు. మరి విష్ణువు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? కృష్ణావతారంలో కృష్ణ అని మనం తెలుసుకుంటాం మాతాజీ. కానీ ఫస్ట్ పురాణాలను ఇంకా మొదటి ఇంకా ఉండేది మహావిష్ణువే కదా. మహావిష్ణువుని ఇంకానే కదా ఇవన్నీ వచ్చిండేది. కరెక్టే. మహావిష్ణువు యొక్క ఏంటి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి దగ్గర నుండి మాట్లాడితే మీకు మహావిష్ణువు కనిపిస్తారనమాట. కానీ ఆ విష్ణువు కూడా ఎవరి ఎక్స్పాన్షన్ గా వచ్చారంటే కృష్ణ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది అది ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. అందుకే మీకు ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఏది రిఫర్ చేసేయాలి తెలుసా? ఎక్కడ ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా కానీ ఎవరు అన్ని శాస్త్రాలు రాసింది చెప్పండి? వ్యాసుడు, వేదవ్యాసుడు. సో అన్ని రాసిన వ్యాస భగవానుడికి ఇంత రాసాక జనరల్ గా భగవంతుని గురించి ఇంత చెప్పి, సృష్టి గురించి ఇంత చెప్పి, అసలు ఏం నడుస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది, మొత్తం జ్ఞానం భాండాగారం వేదాలన్నీ ఇచ్చిన వ్యక్తికి అసంతృప్తి అనేది ఉంటుందా జనరల్ గా?
కానీ వేదవ్యాసునికి ఏమైంది తెలుసా, ఇంత రాసాక ఆయన మనసులో అసంతృప్తి కలిగిందనమాట. నేను అవును ఏదో మాతాజీ. మిస్ అవుతున్నాను, నాకు తృప్తి కలగడం లేదు, ఏదో నేను మిస్ అవుతున్నాను అని చెప్పి ఆయన మనసులో అసంతృప్తి ఉంటే వేదవ్యాసుని గురువు నారదముని వచ్చి చెప్తారనమాట, నువ్వు అన్నీ రాసావు కానీ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి నువ్వు చర్చ చేయలేదు, నువ్వు దానిపైన ఫోకస్ చేస్తే నీ మనసులో అసంతృప్తి అనేది పోతుంది అని చెప్తారు. అప్పుడు వేదవ్యాసులు శ్రీమద్ భాగవతం అనేది రాయడం మొదలు పెడతారనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతం అనేది అన్ని రాసిన తర్వాత ఫైనల్ ఎసెన్స్ లాగా ఇచ్చిన పురాణం ఏంటి అంటే శ్రీమద్ భాగవతం. అందుకనే శ్రీమద్ భాగవతం ప్రమాణం అమలం అంటారనమాట. అంటే ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ మనం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఈ పురాణంలో ఇలా ఉంది, లేకపోతే ఇక్కడ ఇలా ఉంది, ఈ శాస్త్రంలో ఇలా ఉంది, ఈ శాస్త్రంలో ఇలా ఉంది, మరి నేను ఏది కరెక్ట్ అని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిన పురాణం ఏంటి అంటే శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణం అనమాట. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే, ఏతే చాంశ కళాపుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. కృష్ణనే స్వయం భగవానుడు, మిగిలిన వారందరూ కూడా ఆయన నుంచి వచ్చిన అంశలు అని చెప్పి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కదా, కృష్ణ అవతారం తర్వాత వచ్చింది, రామావతారం ముందు వచ్చింది, అంతకన్నా ముందు మనకి నరసింహ అవతారం, సత్యయుగంలో నరసింహ భగవానుడు వచ్చారు, సో మహావిష్ణువు ఉంటారు. సో మరి ఎవరు ముందు, ఎవరు సోర్స్ అని చెప్పి మనకి డౌట్ ఉంది అంటే మనం శ్రీమద్ భాగవతంకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో క్లియర్ గా చెప్తారు, కృష్ణ ఇస్ ద ఫౌంటైన్ హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కార్నేషన్స్. సో కృష్ణనే దేవాది దేవుడు, కృష్ణనే ఆయన అంశగా డిఫరెంట్ అవతారాస్, ఇన్కార్నేషన్స్ అనేవి తీసుకొని వస్తారు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో డౌట్ ఉంది అంటే మనం రిఫర్ చేయాల్సిన పురాణం ఏంటి అంటే శ్రీమద్ భాగవత పురాణం. శ్రీమద్ భాగవతం రాసాక వ్యాసదేవుడు తృప్తి చెందుతారనమాట. సో ఇంత రాసిన వ్యాసదేవుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో జనరల్ గా మనం అప్పుడప్పుడే వంట చేయడం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటది మన వంట చెప్పండి? కష్టంగా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ మనం వంట చేసి 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 నిష్ణాతులు అయిపోయాక ఫైనల్ గా నేను బెస్ట్ డిష్ చేయబోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు అది ఎలా ఉండబోతుంది చెప్పండి? వీటన్నిటికన్నా అద్భుతంగా ఉండబోతుందా కాదా? సో ఆఫ్టర్ ఆల్ మెటీరియల్ గా మనం చేసేదే అట్లా ఉండబోతుంది అంటే వ్యాసదేవుడు సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క అంశ అనమాట. ఆయన కూడా ఇంత ఇచ్చిన వ్యాసదేవునికి అసంతృప్తి ఉంటే ఫైనల్ గా నారదముని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని శ్రీమద్ భాగవతం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయనకి తృప్తి కలిగింది అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏదైతే ఇచ్చారో ఇంకా అదే టాప్ క్లాస్ అనమాట, ఇంకా దానికి తిరుగు ఉండదు అనమాట. శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి చెప్తారు కృష్ణ ఇస్ ద దేవాది దేవ, అన్నిటికీ మూలం ఆయన నుండే మిగిలిన అంశాలు రామ, నృసింహ, వరాహ, వామన, ఇట్లా మనం ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా, మనం విష్ణు అవతారాలుగా ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా అన్నిటికీ మూలం కృష్ణ అని చెప్పి అందులో చెప్తారనమాట. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతంలోనే చెప్తారు కృష్ణనే చతుర్వ్యూహంగా వ్యాప్తి చెంది అందులో వారి నుండి మనకి కారణోదకశాయ విష్ణు, గర్భోదకశాయ విష్ణు, క్షీరోదకశాయ విష్ణు, ఈ 3 పురుష అవతారాలు అంటున్నారు. కానీ కృష్ణ మాత్రం స్వయం భగవానుడు, వీరు అవతారాలు, ఆయన విస్తరించి వచ్చారు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. క్లియర్ మాతాజీ? క్లియర్ మాతాజీ. ఓకే. సో నేను ఒక చిన్న పాస్టమ్ చెప్తాను. నేను ఇది హిస్ గ్రేస్ అమరేంద్ర ప్రభుజీ క్లాస్లో విన్నాను అనమాట. సో ఎలా భక్తులకి విశ్వరూపం కానీ లేకపోతే అంటే అఫ్ కోర్స్ చతుర్బాహు రూపాన్ని కూడా ఆరాధించే భక్తులు ఉంటారు. దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ గ్రేట్. మనం ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అని మాట్లాడడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మనకి ఒక ఐడెంటిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో. అంటే ఇప్పుడు హనుమంతుల వారికి కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించడం ఇష్టం ఉంటుందా, రాముల వారిని ఆరాధించడం ఇష్టం ఉంటుందా? ఎందుకు? రాముడికి కూడా మూలం కృష్ణ అని చెప్పి హనుమంతుల వారికి తెలియదా? తెలుసు. అయినా కూడా ఎందుకు రాముల వారే ఇష్టం అంటే హనుమంతుని యొక్క స్వభావం ఏంటి అంటే రామ సేవలోనే ఆయనకి ఆ రస ఆనందం అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఏ విష్ణు అవతారాలుగా మనం ఆరాధన చేసినా కూడా తప్పేమీ లేదనమాట. కానీ ఒక పాస్ట్ టైం ఏంటి అంటే, బృందావన్ పాస్ట్ టైం నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే, ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే కృష్ణ గోపికలందరితో శ్రీమతి రాధారాణితో ఉన్నప్పుడు సడన్ గా మాయమైపోతారంట. సో మాయమైపోయినప్పుడు అందరూ వెతుకుతుంటారంట, గోపికలు అటు ఆ దిక్కు ఈ దిక్కు అన్ని వెతుకుతూ ఉంటారంట. అయితే కొంత దూరం వెళ్ళాక గోపికలకి విష్ణు కనిపిస్తారంట. సో విష్ణు ఎలాగా చతుర్భుజాలు వేసుకొని శంఖ చక్ర గదా పద్మాలు పట్టుకొని ఇట్లా ఉంటారు కదా. సో విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారంట,
అరే నువ్వు కృష్ణని చూసావా స్వామి? మహావిష్ణువు కదా! సో మీరు కృష్ణనేమన్నా చూసారా? ఇప్పటిదాకా మాతోనే ఉన్నారు. సడెన్‌గా ఆయన మాయమైపోయారు. ఎక్కడికెళ్లారో మాకు కనిపించడం లేదు. కొంచెం మాకు సహాయం చేస్తారా? ఎక్కడున్నారో కృష్ణ చెప్తారా? అని చెప్పి అడుగుతారనమాట. అయితే విష్ణు ఏం చేస్తారంటే 4 భుజాలున్నాయి గదా! ఒక్కో భుజంతో ఒక్కో డైరెక్షన్. ఇట్లా, 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 ఇట్లా అని చెప్పి 4 దిక్కులు ఒక్కో భుజంతో చూపిస్తారనమాట. సో గోపికలు కొందరిటు, కొందరటు, కొందరిటు, కొందరిటు వెళ్తారంట. సో కృష్ణ అంటే అక్కడ విష్ణువుని చూసినా కూడా వాళ్ళ మనసు రమించలేదన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే శ్రీమతి రాధారాణి వస్తుందో గోపికలు ముందొచ్చి అడుగుతారు, ఇట్లా చూపిస్తారు నలుదిక్కులు. శ్రీమతి రాధారాణి వస్తుందో ఇంకా కృష్ణ ఉండలేకపోతారంట. చతుర్బాహు రూపం వేసేసుకొని ఉన్నారు కదా, అప్పటిదాకా ఉన్న శంఖచక్ర గదాపద్మాలన్నీ ఇట్లా పడేసి ఆయన వెంటనే శ్యామసుందర రూపాన్ని ధరిస్తారంట. సో ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఏదైతే కోరుకుంటారో, ఇప్పుడు రాధారాణికి ఎవరిని చూడాలని ఉంటుంది చెప్పండి? గోపికలకి కానీ రాధారాణి యొక్క డివోషన్ అనేది ఇంకా టాప్ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి కృష్ణనే ఉండలేకపోతారంట. చతుర్బాహు రూపంలో కాదు నేను ఉండాల్సింది, నేను శ్యామసుందర రూపంలో ఉండాలి అని మళ్ళీ ఆయనే మాయమైపోయి విష్ణువుగా వచ్చి విష్ణువుగా ఉండి గోపికలను అట్లా అట్లా అన్ని డైరెక్షన్స్ లో తీసుకెళ్లిన ఆయనే ఎప్పుడైతే రాధారాణి వస్తుందో ఆ మొత్తం 4 చేతుల్ని ఆయన ఇది చేసేసి వెంటనే మన శ్యామసుందర రూపాన్ని తీసేసుకుంటారనమాట. సో భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా శ్యామసుందర రూపం చూడాలి అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దామా? మాతాజీ. అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన తవ సౌమ్యం జనార్దన తవ సౌమ్యం జనార్దన తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః ఇదానీమస్మి సంవృత్తః ఇదానీమస్మి సంవృత్తః ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః సచేతాః ప్రకృతిం గతః అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః భువనేశ్వరి మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానిమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఒప్పో అని ఉన్నారండి, ఎవరు? మీ పేరేంటి? ఒప్పో K12 అని ఉంది, మీ పేరేంటి? ఓకే ఫైన్. సరోజ మాతాజీ. మిగిలిన వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం, సారీ మాతాజీ, మిమ్మల్ని కూడా మ్యూట్ చేశాను. ఎస్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. సరోజ మాతాజీ చదవండి అనువాదం. ఆ విధముగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ ఆర్య రూపమును గాంచినంతనే ఇట్లు పలికెను, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన ఈ నీ మానవ రూపమును గాంచి శాంత చిత్తుడనై నా సహజ స్వభావమును పొందితిని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ భాష్యం చదవండి. ఉషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాది. ఇక్కడ మానుషం రూపం అనే పదములు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు సహజముగా ద్విభుజుడని విషయమును స్పష్టంగా సూచించుతున్నది. శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడే నన్ను భావనలో ఆ దేవాది దేవుని అపహాస్యం చేయువారు అతని దివ్య స్వభావమును ఎరుగరని ఇక్కడ నిరూపించబడినది. శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడైనచో తులుత విశ్వరూపం చూపుటగాని పిదప చతుర్భుజ నారాయణ రూపము చూపుటకు గాని అతనికి ఎట్లు సాధ్యపడును. కనుక శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడేనను భావించుచు నిరాకార బ్రహ్మమే శ్రీకృష్ణుని లోపల నుండే పలుకుచున్నదని వ్యాఖ్యానించుచు పాఠకుని తప్పుద్రవ పట్టించువారు వాస్తవముగా జనులకు గొప్ప అన్యాయం చేసిన వారగుదురు. ఈ విషయమే భగవద్గీత యందు ఇక్కడ స్పష్టముగా తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణుడు స్వాస్థముగా తన విశ్వరూపమును మరియు చతుర్భుజ నారాయణ రూపము కూడా ప్రదర్శించెను. కనుక అతడెట్టు సామాన్య మానవుడు కాగలడు. సత్యదర్శి అయినందున శుద్ధ భక్తుడు భగవద్గీతపై గల అట్టి తప్పుడు వ్యాఖ్యానములచే కలత నొందడు. భగవద్గీత యందలి మూల శ్లోకములు సూర్యుని వలె సుస్పష్టములుగా ఉన్నవి. వానిని అర్థం చేసుకునేటకు మూర్ఖపు వ్యాఖ్యాతలను ఎట్టి దీపపు కాంతియు వాటికి అవసరము లేదు. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడికి ఎప్పుడైతే ద్విభుజ రూపం అనేది చూస్తారో, మానవ రూపం అనేది చూస్తారో భగవంతునిది, అది చూసాక ఆయనకి మనశ్శాంతి అనేది కలుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి ఏమంటున్నారంటే, భగవంతుడు మానుష రూపంలో ఉన్నంత మాత్రాన ఆయన కూడా మనలాంటి మానవుడే అనుకోవడం అనేది ఒక ఫూలిష్ థాట్ అనమాట. అది మూర్ఖపు ఆలోచన అనమాట. మనలాంటి వ్యక్తే అయితే మనల్ని విశ్వరూపం చూపించమంటే చూపించగలుగుతామా? విశ్వరూపం సరే, విశ్వరూపం చూపించలేకపోతున్నావు, కనీసం చతుర్బాహు రూపాన్ని చూపించు అంటే చూపించగలుగుతామా? అది కూడా లేదు. సో భగవద్గీత కరెక్ట్ గా చదివి కరెక్ట్ పరంపరలో మనకి 4 అథెంటిక్ సంప్రదాయాలు ఉంటాయి కదా. సో కరెక్ట్ పరంపర, బోనఫైడ్ పరంపరలో మనం విన్నాము అంటే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. మానవ రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈయన దేవాది దేవుడే. బ్రహ్మదేవునికి ఏమైంది చెప్పండి? చిన్న బాబు రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పుడు ఈయనేంటి దేవాది దేవుడు ఏంటి? అసలు ఆచార్య చెప్తారనమాట, సీనియర్ డివోటీస్ చెప్తారు. ఏమంటారంటే, ఎప్పుడైతే కృష్ణ బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు, బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు, తన గోపబాలురందరితో కూడా దూడలతో ఆవులతో అన్నిటినీ ఆయన కాయడానికి వెళ్తారో, అయితే మధ్యాహ్నం కూర్చొని అన్నం తినేటప్పుడు కృష్ణ ఎలా తింటారంటే, ఎడమ చేతిలో పెరుగన్నం పెట్టుకొని ఇట్లా మనకి మజ్జిగ అనేది ఇలా కారిపోతూ ఉంటుంది కదా ఒక్కోసారి మనం ఇలా అన్నం తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం వాటరీగా ఉంటే. కృష్ణ ఎడం చేతిలో అన్నం పెట్టుకొని ఒక ఊరగాయ పచ్చడి పెట్టుకొని అది ఇట్లా కారిపోతూ ఉంటే అది తింటూ ఫ్రెండ్స్ తో అట్లా ఆడుకుంటూ ఉంటే బ్రహ్మదేవుడికి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసిందంట. ఈయనేంటి దేవాది దేవుడేంటి, అసలు ఈ బాబేంటి ఇంత మాయ చేస్తున్నారు, అసలు ఎవరైనా అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు కూడా భ్రమలో పడిపోయారంట. సో అట్లా మనకి ఒక చిన్న సాధారణ బాబులాగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయన దేవాది దేవుడని రుజువు చేశారా లేదా? ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవ గోపబాలుని, అక్కడున్న ఆవుల్ని, దూడల్ని అన్నిటినీ కూడా మాయం, ఒక్క క్షణం బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక్క నిమిషం ఆయన తీసుకెళ్లిపోయేసరికి ఇక్కడ మనకి ఏమైంది చెప్పండి? ఒక సంవత్సర కాలం గడిచిపోయింది. అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణ అందరిగా విస్తారం చెంది ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఆ తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా వాళ్ళ బాబుకి, వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం కాలేదు, సురక్షితంగా ఉన్నారు అనే ఇదిని కలిగించారా లేదా చెప్పండి? పైపెచ్చు బ్రహ్మదేవుని యొక్క వ్యామోహాన్ని ఒక సాకుగా తీసుకొని ఎవరెవరైతే నాకు కృష్ణ లాంటి కొడుకుంటే బాగుండు, నాకు కూడా కృష్ణ కొడుకైతే బాగుండు అని చెప్పి అక్కడున్న ఎవరైతే బృందావనంలో ఉన్నారో మన గోపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే పెద్ద వయసులో ఉన్న గోపీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు, అండ్ అక్కడున్న ఆవులు ఎవరైతే ఉన్నారో, నాకు కూడా కృష్ణకి నేను అపారంగా నా పాలు అనేవి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆవులు ఏవైతే కోరుకుంటున్నాయో వాళ్ళందరి కోరిక కూడా జస్ట్ బ్రహ్మదేవుని యొక్క భ్రమ వలన అందరి యొక్క కోరికని తీర్చగలిగారా లేదా చెప్పండి కృష్ణ? దేవాది దేవుడు కాబట్టి ఏదో చేతిలో చద్దన్నం పట్టుకొని ఇట్లా పిక్కిలు కారుతూ మజ్జిగ ఇట్లా కారిపోతూ ఆ రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా
ఆయన సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు అనమాట. అది ఎవరికి అర్థమవుతుంది అంటే ఇందాక శ్లోకాల్లో చెప్పారు, ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనేన. మన కళ్ళకి ప్రేమ అనే కాటుక అప్లై చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మాత్రమే ఆయన దేవాది దేవుడు అని మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఒక పాయింట్ చెప్తున్నారు, ఏమంటున్నారంటే కృష్ణని ఆర్డినరీ మనలాంటి ద్విభుజ రూపంలో చూసినప్పుడు కృష్ణని నార్మల్ వ్యక్తి అనుకొని కృష్ణ చెప్పే మాటలు అంత వినాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో, కృష్ణ లోపల ఏదైతే ఉందో అది మనం నమ్మాలి అని చెప్తున్నారో, ఇదంతా కూడా కరెక్ట్ కాదు అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఆయన ఎలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దేవాది దేవుడే. ఆయన వరాహ రూపం ధరించారు. సో వరాహ రూపం ధరించినప్పటికీ కూడా ఆయన మనకి ఆరాధనీయంగా ఉన్నారా లేదా చెప్పండి? ఉన్నారు మాతాజీ. ఆయన ఎలా అయినా ఉండనివ్వండి, హీ ఈస్ భగవాన్ అంతే. ఆయన ద్విభుజ రూపం ధరించి ఎందుకు ఆ లీల చేస్తున్నారంటే భక్తులతో ప్రతిస్పందించడం కోసం. 4 చేతులు ధరించి వచ్చారనుకోండి, ఆయనతో మనం ఈజీగా అప్రోచ్ అవ్వగలమా? అప్రోచ్ అవ్వగలం. ఎప్పుడైతే వసుదేవ దేవకికి మీ వెనక ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తూ ఉంటే కనుక మ్యూట్లో ఉండండి. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మ్యూట్లో ఉండండి. సో వసుదేవ దేవకి ఎప్పుడైతే కృష్ణ చతుర్బాహు రూపంలో జన్మిస్తారో, దేవకీదేవి ఏమి వేడుకుంటుంది చెప్పండి? దయచేసి మళ్ళీ మీరు ద్విభుజ రూపాన్ని, నార్మల్ రూపాన్ని ధరించండి, ఈ రూపం వద్దు, నార్మల్ రూపాన్ని ధరించండి అని చెప్పి కోరుకుంటుంది అనమాట. సో నార్మల్ వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నంత మాత్రాన బాబుగా కనిపిస్తున్న, వరాహ అవతారం ధరించిన, లేకపోతే మనం ఏంటి ఈయన దేవాది దేవుడా అనేటువంటి రూపం ఆయన ధరించినప్పటికీ కూడా హీ ఈజ్ భగవాన్. ఆయన ఒక కార్యం, ఒక లీల కోసం ఆ అవతారాన్ని ధరిస్తున్నారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద్విబాహు రూపం ఏంటి అంటే భక్తులతో ప్రతిస్పందించడానికి అవతారం ధరిస్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా? ఇంకేం చెప్పారు? మోస్ట్లీ మనం కవర్ చేసాం ఇక్కడ పాయింట్స్. అందుకనే భగవంతుని యొక్క వయస్సు అనేది పైబడదనమాట. మీకు ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో అనుకున్నామో లేదో తెలియదు, ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగేసరికి కృష్ణుని మన ఎర్త్లీ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఎన్ని ఏళ్ళు దాటుంటాయి తెలుసా మీకు? 100 పైచిలకు ఉంటుంది అనమాట ఆయన ఏజ్. 100 years పైన పడితే నార్మల్ వ్యక్తి ఎట్లా అయిపోతారు చెప్పండి? ఏజ్డ్ అయిపోయినట్లు అయిపోతాం మాతాజీ. అయిపోతాం మనం, ఇట్లా ఒంగుకుపోయి ఇట్లా అయిపోతాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. కానీ కృష్ణ ఎలా ఉన్నారు? భీష్మదేవ అర్జునుడి పైన అటాక్ చేస్తా ఉంటే కింద ఉన్న రథచక్రం పట్టుకొని పరిగెడుతున్నారు అనమాట. సో కృష్ణకి ఎప్పుడు కూడా ఆయన యూత్, ఒక నవయవ్వనంలో ఉన్న యువకుడు ఎట్లా అయితే ఉంటారో అటువంటి ఇదితోనే ఆయన శరీరం అనేది ఉంటుంది అనమాట. అట్లాంటి వర్చస్సు, అట్లాంటి స్ట్రెంగ్త్, అట్లాంటి శరీరం అనేది అట్లానే ఉంటుంది అనమాట కృష్ణది. సో ద్విబాహు రూపం వేసుకుని అది కనిపిస్తున్నంత మాత్రాన మనకి ఆయన నార్మల్ వ్యక్తి అనుకోవడం అనేది మన ఫూలిష్నెస్ అనమాట. ఆ ద్విబాహు రూపంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా దేవాది దేవుడు అని గుర్తించగలిగేది దేని వల్ల గుర్తించగలుగుతామంటే భక్తి వల్లనే గుర్తించగలుగుతాము. ద్విబాహు రూపంలో దుర్యోధన మొత్తం కౌరవ సేన భగవంతుడిని చూసింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ఫాక్ట్ ద్విబాహు రూపం మాత్రమే కాదు, ఆయన దేవాది దేవుడు అని చూపించడానికి కృష్ణ యూనివర్సల్ ఫామ్ కూడా చూపించారు. అఫ్ కోర్స్ అర్జునకి చూపించిన యూనివర్సల్ ఫామ్, దుర్యోధనకి చూపించిన యూనివర్సల్ ఫామ్ ఒకటి కాదు. అయినప్పటికీ కూడా యూనివర్సల్ ఫామ్ చూపించిన తర్వాత అయినా కానీ నమ్మారా దుర్యోధన? నమ్మలేదు మాతాజీ. నమ్మలేదు. ఏమన్నారు? ఏవో యోగ సిద్ధులు తెచ్చుకున్నారు, ఆ యోగ సిద్ధుల ద్వారా ఇలా చూపిస్తున్నారు, ఇట్లాంటివి నేను కూడా కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాకు కూడా వచ్చేస్తుంది, ఇదంతా నమ్మకండి అని చెప్పేస్తారు, తోసిపుచ్చేస్తారు. సో కొంచెమైనా మనకి ఆ నాలెడ్జ్, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉందనుకోండి, అరే ఒక నార్మల్ వ్యక్తి ఇలా ఎలా విస్తారం చెందుతారు, ఈయన ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఇదంతా అని కొంచెం ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఈయన సాధారణ వ్యక్తి కాదు, ఈయన దేవాది దేవుడు అని చెప్పి అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో ద్విబాహు రూపంలో ఉన్న కృష్ణని ఆయనే దేవాది దేవుడుగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనలో కొంతైనా భక్తి అనేది ఉండాలన్నమాట. భక్తి లేకపోతే మాత్రం ఆయన కూడా మనలాంటి వ్యక్తే, సాధారణ వ్యక్తే అని చెప్పి మనము అపోహపడిపోతూ ఉంటాం. చాలా భగవద్గీతలు ఉన్నాయి, చాలా భగవద్గీతలు మార్కెట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ భగవద్గీతకి అనువాదాలు, భాష్యాలు ఎందుకు ఇచ్చారు తెలుసా? మీకు భగవద్గీత ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? చెప్పండి మాతాజీ.
ఓకే. ఏమంటారు తెలుసా? మెనీ ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి. భగవద్గీత పైన ఎంతో మంది టీకాలు, అనువాదాలు, భాష్యాలు రాశారు. అయినప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఎలా ప్రెజెంట్ చేశారు తెలుసా? భగవంతుడిని ఒక హిస్టారిక్ పర్సనాలిటీ, ఒక గొప్ప మనకి చరిత్రలో నిలిచిపోయి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మనకి చెప్పారు తప్ప, ఆయన్ని దేవాది దేవుడిగా ప్రెజెంట్ చేయలేదన్నమాట. చరిత్రలో చాలా మంది గొప్పవారు ఉంటారు. అందరిని మనం ఆరాధించేస్తామా? లేదు మాతాజీ. అందరికి మనం సరెండర్ అవుతామా? శరణాగతులు అవుతామా? అవ్వం అవ్వం. మాతాజీ. మరి ఇక్కడ కృష్ణ యొక్క మెయిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్పండి? అంత భగవద్గీత అయ్యాక ఫైనల్ గా మనకి ఏం చెప్తారు? సరెండర్ అంటూ మీ సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటారు. అహం త్వ సర్వ పాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి చేష్యామి మా శుచః అంటారు. సో ఏదో ఒక చరిత్రలో ఒక వ్యక్తి, ఒక గొప్ప వ్యక్తి అనుకున్నప్పుడు ఆయన గురించి తలుచుకుంటాం, ఆయన చేసిన గొప్ప గురించి తలుచుకుంటాం తప్ప మనం ఆయనకు శరణాగతులు అవ్వడం అనేది కుదరదనమాట. ఆయన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎవ్వరూ ప్రెజెంట్ చేయలేదన్నమాట. సో కృష్ణ భగవంతునిగా ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడే, భగవంతుడిగా మనకి తెలిపినప్పుడే ఆయన మాటలుగా వచ్చిన భగవద్గీత ఎంత గొప్పది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. కృష్ణ ఒక హిస్టారిక్ పర్సన్ గా ప్రెజెంట్ చేశారనుకోండి, ఓకే. ఆ టైంలో ఏదైతే కావాలో ఆ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు అర్జునకిచ్చారు. అది ఇప్పుడు నాకు అవసరం ఉంటుందని ఏంటి గ్యారంటీ అని చెప్పి మనం పక్కన పెట్టేస్తామా లేదా చెప్పండి? పెడతాం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అందుకని మనం పరంపరలో మనకి అథెంటిక్ గా వచ్చే సంప్రదాయంలో, గురు పరంపరలో వచ్చే భగవద్గీతని వినడం వల్లనే మనలో భక్తి అనేది మొలకెత్తుతుందన్నమాట. లేదు అంటే చాలా మంది అటువంటి భగవద్గీతలు కూడా చదివి ఉండొచ్చు, కానీ భక్తి అనేది వాళ్ళు చేయరన్నమాట. సో పర్ఫెక్ట్ భగవద్గీత మనకి ట్రెడిషన్, ఒక పరంపరలో వచ్చిన భగవద్గీతని మనం చదివి శ్రవణం చేసినప్పుడు మనం అది కరెక్ట్ భగవద్గీత విన్నాము అనడానికి సూచిక ఏంటి చెప్పండి? భక్తిలోకి రావడం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. వి స్టార్ట్ డూయింగ్ భక్తి. భగవంతునికి మెల్లమెల్లగా శరణాగతులం అవ్వడం అనేది మొదలు పెడుతూ ఉంటాం అనమాట. అదే నిదర్శనం అనమాట. సో భగవంతుడు ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫాలో అవుతున్నామంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన భగవద్గీతని మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకొని మనం ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నట్లు అనమాట. సో అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నో భగవద్గీతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ భగవద్గీత ఇవ్వడానికి రీజన్ అదనమాట. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కృష్ణ దేవాది దేవుడు, కృష్ణ నోటి నుండి వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా మానవాళికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తారనమాట. సో కృష్ణ ఎగ్జాక్ట్లీ. అందుకని ఇది భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్, యథాతథము అని చెప్తారనమాట. మనకి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కూడా ఏమంటారంటే ఈ భగవద్గీతని మీరు అంటే మనం పంచడానికి వెళ్తున్నాం, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాం. ఒకవేళ వాళ్ళు కొనకపోయినా కూడా వారి చేతిలోకి ఈ భగవద్గీత వెళ్ళినా కూడా వారికి సుకృతి వచ్చేస్తుందంట. ఫ్యూచర్లో వారు ఏదో ఒక రూపంలో మళ్ళీ భగవద్గీత దగ్గరకు వచ్చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తారంట. అంత పవర్ఫుల్ మన భగవద్గీత యథాతథం అనేది. ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది, ఓకే కొందరు తీసుకున్నారు, కొన్నారు, కానీ ఏంటి గ్యారంటీ చదువుతారని ఏంటి గ్యారంటీ? మనమే ఇన్ని రోజుల తర్వాత మనం తీసి చదువుతున్నాము, మరి వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ర్యాక్ లో పెట్టేసుకుంటే మరి తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి? దేవుని ఇంట్లో పెట్టి దేవుళ్ళతో పాటు పూజ చేస్తారు మాతాజీ. దానికి రోజు పూజ చేస్తే కూడా మంచిది అనే అభిప్రాయం చాలా మందికి ఉంది మాతాజీ. ఒకరి ఇంట్లోకి భగవద్గీత వెళ్ళింది అంటే ఖచ్చితంగా వారికి సుకృతి ఉంటేనే భగవద్గీత చేరుతుంది అక్కడికి. ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనమాట. యథాతథమైన భగవద్గీత పరంపరలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన భగవద్గీత ఒకరి ఇంట్లోకి చేరింది అంటే ఖచ్చితంగా వారికి సుకృతి ఉంటేనే చేరుతుంది. ఓకే, మేబీ సంహో వారు చదవకపోయి ఉండొచ్చు, అంటే వారు చదవలేక లేని స్థితిలో ఉండుండొచ్చు, వారు చదవకుండా ఉండొచ్చు. బట్ ఏమవుతుంది అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అయినా కానీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వచ్చి అసలు ఏంటి ఈ బుక్ అని ఓపెన్ చేసి చదవడం మొదలు పెట్టారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఈ ఎసెన్స్ అర్థమయ్యి వాళ్ళు భక్తి చేశారు అంటే ఎవరైతే భగవద్గీత కొని అక్కడ పెట్టారో వారికి కూడా క్రెడిట్ అనేది వస్తుందా రాదా చెప్పండి? వస్తుంది. శుద్ధ భక్తుడైపోతే 21 జనరేషన్స్, 21 జనరేషన్స్ తరించిపోతాయి అంటారనమాట. సో శుద్ధ భక్తుడు అవ్వడానికి మార్గం అనేది భగవద్గీతలో ఉందన్నమాట. సో 21 జనరేషన్స్ తరించిపోయే మార్గం అనేది భగవద్గీతలో ఉండి ఆ భగవద్గీత మన ఇంటికి వచ్చింది అంటే మనకి అది ఖచ్చితంగా భగవంతుని కృప ఉంటేనే వస్తుందా కదా చెప్పండి? అవును. భగవద్గీత వస్తేనే అలా ఉంది అంటే భగవద్గీత చదివితే ఎలా ఉంటుంది, భగవద్గీత అర్థం చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, భగవద్గీతలో చెప్పింది ఆచరిస్తే ఎలా ఉంటుంది, అండ్ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ శరణాగతులం అయితే ఇంకెలా ఉంటుంది జీవితం చెప్పండి? సో లైఫ్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుంది అనమాట. కోటాను కోట్లగా ఎన్నో లక్షల కోట్ల జీవరాశుల్లో మనం తిరిగి 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 ఉన్న మనము మనకి ఇంకా ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తుంది భగవద్గీత అనమాట. సో భక్తి అనమాట.
సో అందుకనే మనకి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు స్పెసిఫిక్గా. సో ద్విభుజ రూపంలో ఉన్నా కూడా ఆయన దేవాది దేవుడే అని మనకి యథాతథం ప్రెజెంట్ చేస్తుంది మనకి భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిందనమాట. సో అది మనకి ఈ శ్లోకాలో చెప్పారు. మానుష రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అనేవి ఫర్దర్ క్లాసెస్లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ హరే ప్రణామం ఏం లేదు మాతాజీ. మాతాజీ. హరే మాతాజీ కృష్ణ నేను చిన్న హరే విషయం ఈశ్వర చేసుకోవచ్చా పరమ మాతాజీ? కృష్ణ మాతాజీ నేను సచ్చిదానంద ఒక విగ్రహ. విషయం హరే తొందరగా చెప్పండి మాతాజీ. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి. క్వశ్చన్ కృష్ణ కాదు మాతాజీ. మాతాజీ, భగవద్గీత గురించి చెప్తే అది రియల్ గా నాకు జరిగింది మాతాజీ. మేము మా సనాతన్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తిరుపతిలో యథాతథం అన్నది బుక్ ఇచ్చారనమాట. అప్పుడు మనకు భగవద్గీత గురించి మాకు తెలియదు, అయినా కూడా సరే తీసుకున్నాం మాతాజీ. అది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు భగవద్గీతని తెచ్చుకుంటే అది ఎలాగో భక్తులు అవుతారు అన్నట్టు మా సనాతన్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా దీక్షలోకి వచ్చారు. బాబు బ్రహ్మచారిగా సేవ చేస్తున్నాడు. అన్ని మాకు బాగా వచ్చింది మాతాజీ భగవద్గీత. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ ప్రతి యూ ఒక్కరికి హరే వచ్చి కృష్ణ. వస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి సరోజ మాతాజీ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ పుస్తకాన్ని యథాతథంగా రాశారంటే ప్రాక్టికల్ గా ఆ గురువు గారు ఈ మిగతా పుస్తకాలన్నీ అవగాహన చేసుకొని దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ గా అనుసరించి చూసి రాసినట్ల మాతాజీ. అంతే కదా మాతాజీ. భగవద్గీతలో మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఎన్నో ఉపనిషత్తుల నుండి శ్లోకాలు కూడా పెడుతూ ఉంటారు. మీరు గమనించారా? కఠోపనిషత్, ముండకోపనిషత్, సో శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్, ఇట్లాంటి ఉపనిషత్తుల నుండి మనకి రిఫరెన్సెస్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి? భగవద్గీత ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఉపనిషత్తులో కూడా దీనికి అనుగుణంగా ఉంది, ఈ ఉపనిషత్తులో కూడా ఈ వర్స్ దీనికి అనుగుణంగా ఉంది, ఇవన్నీ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారంటే వారు ఎన్నో రిఫర్ చేసి మనకి యథాతథం అనేది ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ. అందుకే మనకి ఏమంటారు తెలుసా? ఎంత శ్రీల కష్టమో. ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన భగవద్గీత, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన శ్రీమద్ భాగవతము అండ్ చైతన్య చరితామృతం, ఈ 3 బుక్స్ కనుక మనం జీవితంలో చదవగలిగామంటే మాత్రం మొత్తం సారం అర్థమైపోతుంది మాతాజీ. సారం మొత్తం అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో వేదాలన్నీ చదివేంత ఓపిక లేదు, మనకంత తెలివి లేదు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎంతో కృపతో మనకి అర్థమయ్యే భాషలో దాన్ని అనువాదం చేసి మనకిచ్చారు అంటే, సో మనం చాలా అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి బుక్స్ చాలా మంది వాల్యూ తెలియక పక్కన పెట్టేస్తారు కానీ నియమంగా రోజు కొంచెం చదువుతాను అని పెట్టుకున్న వ్యక్తి అసలు భక్తుడు కాకుండా అవ్వలేడు మాతాజీ. ఆయన మనస్సు ఖచ్చితంగా కృష్ణ వైపే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంత చక్కగా ప్రజెంట్ చేస్తారనమాట. కృష్ణ ఎలా ఎదురు చూస్తున్నారు మన కోసం, మనం ఎలా కష్టాలు పడుతున్నాం ఇక్కడ, అసలు మనకి అవసరమే లేదు ఇక్కడ కష్టాలు పడాల్సింది. భక్తి చేసుకొని వెళ్ళిపోండి. గివ్ దిస్ 1 లైఫ్ టైమ్ టు కృష్ణ. ఈ ఒక్క జీవితకాలం భగవంతునికి ఇవ్వండి. ఎన్నో జన్మలు మీరు ఇంద్రియ తృప్తి చేయాలని చెప్పి బ్రతికారు, కానీ ఏంటి ప్రయోజనం? ఇంకా కష్టాలు పాలు పడుతూ ఉన్నాము. సో మనం చేసుకున్న కర్మలకి ఇప్పుడు మనం కష్టాల రూపంలో అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. సో ఒక్క జీవితం భగవంతునికి ఇవ్వండి, భక్తి చేయండి. భక్తి చేయడం వల్ల మీరేం కోల్పోవడం లేదు. మీరు చక్కగా మీకు నచ్చింది మీరు తింటున్నారు, భగవంతునికి నివేదన చేసి తింటున్నారు. మీకు చక్కగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కృష్ణ కథ, హరికథ ఉంది. ఎంటర్టైన్మెంట్ గా విన్నా కూడా మనకి ఎన్లైటన్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే నాకు ఆనందం కోసం నేను వింటున్నాను అని కృష్ణ కథ వింటున్నా కూడా లోపల మనకి జ్ఞానం అనేది వికసితం అయిపోతుంది అనమాట. సో అటువంటి కృష్ణ కథని మీరు వినండి. సో కృష్ణ డీటెయిల్స్ మీకు చూడాలని ఉందా, అందమైంది చూడాలని ఉందా, టెంపుల్కి రండి. చక్కగా కృష్ణకి అణువణువున ఎట్లా డెకరేట్ చేశారు, నిన్నటి డెకరేషన్ ఎలా ఉంది, ఇవాళ డెకరేషన్ ఎలా ఉంది, కృష్ణకి రాధారానికి ఎట్లా వాళ్ళు డిఫరెంట్ కలర్స్ తో వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. చూసారు మీరు ఎప్పుడైనా డీటెయిల్స్ ని చూడండి, కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా పెడతారు వాళ్ళు. ఎంత అద్భుతంగా పెడతారంటే ఆ డ్రెస్ కి సెట్ అయ్యేలాగా మెడలో మాల ఉంటుంది, ఆ మాలని కూడా చక్కగా పొందిగ్గా ఇలా అమర్చడం కానీ, రోజు ఒక స్టైల్ బాన్సురి పెట్టుకోవడం, రోజు ఒక స్టైల్ తలపాగా కట్టడం, రోజు ఒకలాంటి డ్రెస్ అనేది వేయడం, రోజుకు డిఫరెంట్ ఆర్నమెంట్స్ పెట్టడం. అండ్ మనం డెకరేట్ చేసేదాన్ని బట్టి కూడా కృష్ణ యొక్క అందం అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. నిన్న ఒకలాగా కనిపిస్తారు, ఇవాళ ఒకలాగా కనిపిస్తారు. నిన్నేమో కొంచెం నాటిగా కనిపించుండొచ్చు, ఇవాళేమో నవ్వుతూ కనిపిస్తుండొచ్చు, ఒక రోజేమో కొంచెం చిలిపి మొండిగా ఉండే కృష్ణలాగా కనిపించవచ్చు. డిఫరెంట్ మూడ్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అర్జ విగ్రహం చూస్తున్నప్పుడు. మీకు అట్లాంటివి చూడాలని ఉందా, వచ్చి అర్జ విగ్రహాన్ని చూడండి అంటారనమాట. సో భక్తిలో మనం కోల్పోయేది ఏమీ లేదు.
జస్ట్ లోవర్ హ్యాపీనెస్ని వదిలేసి హయ్యర్ హ్యాపీనెస్ని పట్టుకోవడంలో మనకి ఆ ట్రాన్సిషన్లో కొంచెం కష్టం అనేది అనిపించవచ్చు, కానీ బట్ ఎక్కడ కూడా ఒకవేళ నిజంగా కోల్పోయేదే అయితే గనక ఎందుకు ఎంతో మంది ఈ మార్గాన్ని తీసుకొని ఏం లేకపోయినా కూడా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఎసర్నో చెప్పండి. చాలా మందికి ఏమీ ఉండదు. మనం ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు వాళ్ళకి ఉండవు. మనకున్నంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వారికి ఉండదు. ఏమీ ఉండదు. అయినప్పటికీ కూడా భగవత్ సేవలో వారు రమించిపోతున్నారంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆనందం ఉండబట్టే కదా రమిస్తున్నారు. మనం ఇంత ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఆనందం కోసమే చేస్తున్నాం. ఆ ఆనందం అనేది కృష్ణ నా దగ్గర ఉంది, నువ్వు నా దగ్గరికి రా, నేను ఇస్తాను ఆనందం అని చెప్తున్నప్పుడు మనం చిన్న చిన్న ఆనందాలు వదిలేయడంలో పెద్ద కష్టంగా ఫీల్ అవ్వకూడదనమాట. అఫ్‌కోర్స్ ఇనీషియల్‌గా మనకి తెలియదు. ఆ కృష్ణ భక్తిలో వచ్చే ఆ ఆనందం, ఆ రస అనేది మనకి ఇనీషియల్‌గా తెలియకపోవచ్చు, కానీ బట్ డెఫినెట్‌లీ ట్రస్ట్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్‌ని నమ్మి మనం సాధన అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే గనక, అరే ఎందుకింత లేట్‌గా నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను, ఇంకా ముందే నాకు భగవంతునితో ఈ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటే బాగుండేది కదా అని మనందరికీ ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. చెప్పారు మాతాజీ. మేము అనుకున్నది మనం చదవడానికే ఇంత కష్టపడుతున్నాం, మరి రాయడానికి స్వామి అంత కష్టపడి ఉంటారు మాతాజీ. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అంత కష్టపడి రోజుకి 2 గంటలు మాతాజీ నిద్రపోయేది. 2 గంటలు. 70 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న వ్యక్తికి జనరల్ గా నిద్ర అనేది ఇంకా ఎక్కువ కావాల్సి ఉంటది మనకన్నా కూడా. వారికి వయసు పైబడే కొద్దీ ఎక్కువ కాలం వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారన్నమాట. అంటే మార్నింగ్ లేచినా కూడా ఏదో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ కొంతసేపు పడుకుంటారు, లంచ్ చేస్తారు, మళ్ళీ కొంతసేపు పడుకుంటారు. ఎక్కువసేపు వాళ్ళు పడుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట. బాడీలో అంత సత్తువ ఉండదు, ఎనర్జీ ఉండదు కాబట్టి నిద్రపోకపోయినా రెస్ట్ తీసుకుంటారు. జస్ట్ అలా పడుకొని ఉండడం అయినా చేస్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు జస్ట్ 2 గంటలు పడుకొని ఇంత రాసి మనకి నిధిని ఇచ్చారనమాట, ఒక ట్రెజర్ని ఇచ్చారనమాట. ఆ ట్రెజర్ని ఎవరైతే డైలీ నియమంగా చదువుతారో దాని వాల్యూని వాళ్ళు తీసేసుకున్నట్లు అనమాట. శ్రీల ప్రభుపాద్‌తో ఉన్నట్లే మనం. శ్రీల ప్రభుపాద్‌తో ఉన్న వారందరూ కూడా శుద్ధ భక్తులు అయిపోయారు. మనం భక్తిలో కొంచెం కష్టపడుతూ ఉన్నాం, తటపటాయిస్తూ ఉన్నాం, వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్ళాలా వద్దా అని స్ట్రగుల్ ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాము. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద్‌తో ఉన్న వాళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తులు అయిపోయారు. మనకి కూడా శ్రీల ప్రభుపాద్ సాంగత్యం అనేది బుక్స్ ద్వారా మనకు ఉన్నదనుకోండి. మరి ఆ బుక్స్ సాంగత్యం తీసుకున్నప్పుడు మనం కూడా ఈజీగా శుద్ధ భక్తులు అయిపోవడానికి మార్గం ఉందా లేదా చెప్పండి? అవును మాతాజీ. సింపుల్, అది సింపుల్ అనమాట. కానీ మన మైండ్ సహకరించదనమాట. వద్దు, ఏం చదువుతావులే, వద్దు 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 అంటది. ఎవరైతే డైలీ సిన్సియర్‌గా శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ రోజు కొంచెం గంటలు గంటలు చదవమని కూడా చెప్పట్లేదు. జస్ట్ 5-10 మినిట్స్ చదవడం మొదలుపెట్టండి. ఒక 3-4 మంత్స్ అయ్యాక అసలు 5-10 మినిట్స్ నాకు ఆగట్లేదు, నాకు ఇంకా చదవాలనుంది అని చెప్పి అనిపిస్తదనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి బుక్స్‌లో ఆ మ్యాజిక్ అనేది ఉందనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణ కథకే ఆ రుచి అనేది ఉందనమాట. సో ఆ కథ పైన రుచి రావడానికి మనకి స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఆ రుచి తగిలిందంటే మాత్రం నాకు ఇంక ఈ భౌతికంగా ఏమి వినాలని లేదు. కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా బుక్ చదువుకుంటాను, కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా నామం చేసుకుంటాను, కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా కథ వింటాను. నాకు ఇందులోనే ఆనందం ఉంది అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच माताजी. थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ.